बंधुगण जड़े महिला प्रतिदिन तांको स्वामी सहित ऑफिस जाउथिले किंतु जेउठारे सेमानंक गाड़ी अटकी जाउथिला ट्रैफिक भितरे किंबा लाल सिग्नल रे किछि भिकारी माने तांको गाड़ी को आसी घेरी रहुथिले। सेमानंक मध्यरे एक पुओ थिला जे बहुत निरीह थिला। से केतेबेले बेलून पेन एवं गोलाप फूल बिक्री करुथिला। से सेमानंक गाड़ी पाखकु मध्य आसुथिला। बंधुगण से एते निरीह एवं सुंदर थिला जे धीरे धीरे महिला जनक तांको पसंद करबा को लागिले। तांकर मीठा मीठा कथा तांको हृदय को जीतीगला। किंतु बंधुगण गोटे दिन से पुओर एक्सीडेंट होईगला। या परे जेतेबेले महिला जनक जानिले जे पुओटी आउ केही नुहे बरं तांकर निज पुओ थिला जहाकू जन्म देबा परे से ताकू परित्याग करबा को पड़िथिला। 8 वर्ष परे से समान अवस्था रे बुलुथिला। तांकू भिक्षा मागिबाकू बाध्य करा जायथिला। बंधुगण केउ बाध्य बाधकतारे तांकू एपरी करिबाकू बाध्य करिथिला एवं एपरी कौन घटिला जे तांकू सेही पिलाटीकू छाड़िबाकू पड़िला एवं दुर्घटना परे जेतेबेले तांको स्वामी एही विषय रे जानिले तापरे कौन हैला आसंतु कहानीर परवर्ती भागरे एही भिडियो रे संपूर्ण सत्य जानिबा। किंतु आगकू बढ़िबा पूर्वरु मु आपण मानकू भिडियोटी को लाइक करिबाकू एवं आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध करुछि एवं आपण मो वीडियो केउ केउ जिल्लारू देखुचंती निश्चिंत कमेंट माध्यम रे जणांतु। बंधुगण यह जणे माँ एवं तांकर पुअर एक भाव प्रवण कहानी अटे। एही कहानीटी थिला जयपुर सहरर। प्रतिदिन खुशी तांको स्वामी राजू सहित कार रे ऑफिस जाउथिले। खुशी कार रो झरका पाखरे बसी बाहरर दृश्य मध्य देखुथिले। बाटरे सेमानंक गाड़ी प्रायतः ट्रैफिक सिग्नल ले अटकी जाउथिला। मझिरे मझिरे किछि भिकारी एवं पिला माने सेमानंक गाड़ी पाखकू आसुथिले। सेमानंक मध्यरे जणे 8-9 वर्षर पुओ थिला जे कि बहुत निरीह थिला। खुशी प्रतिदिन तांकू देखुथिला एवं से तांको मुहरे हस चिन्हि पारुथिला। धीरे धीरे से तांकू पसंद करबाकू लागिला। गोटिए दिन जेतेबेले गाड़ी अटकी गला पुओटी आसी कहिला, आंटी दया करी बेलून नियो। खुशी हसिकी कहिला, मोर बेलून कौन हेबो पुओ? जेतेबेले मो पुओ एही दुनिया को आसीबो सेतेबेले तो एही बेलून फाटी जाइथिबो। पुओटी बाध्य करिबारु काव्या हसी हसी कहिला, हौ ठीक अछि मते गोटिए बेलून दियो। सेही दुईटी बेलून नेई पुओटीर हाथ पापुली रे 10 टंका रखिला। सिग्नल सबुज होईगला एवं गाड़ीटी धीरे धीरे आगकू बढ़िला। खुशी गाड़ीर झरका पट देई पुओटी को पछरु चाहि रहिला। परदिन समान सिग्नल समान भिड़ किंतु आज से ही पुओटी बेलून नुहे बरं कलम बिकुथिला। खुशी हसी हसी झरका तलको गड़ाई कहिला, कौन हैला पुओ तुमे आज कलम बिक्री करुछ कि? आर भसी कहिला, आज्ञा आंटी मु आज बेलून पाइली नहीं तेणु मु कलम बिक्री करुछि। खुशी को एते कलम रो आवश्यक नथिला किंतु से बाध्य होई सब कलम गुड़िक किनिला। से चुपचाप ताकू 100 टंका देई देला। आरब एही सबू देखी तार आखि जलीगला। से भाविला जेपरी से केही जणे निकटतरक द्वार भल भावे पाइथिला। एबे प्रतिदिन खुशी सेही नाली संकेत को अपेक्षा करिथिला। जेतेबेले ट्रैफिक रे नाली संकेत आसिला से झरका पट देई तळकू गड़ी जाउथिला एवं जेपरी से केही जणे निकटतरकू भेटिबाकू जाउछि। आरब प्रत्येक दिन किछि ना किछि जिनिस बिक्री करुथिला, फूल बेलून पताका एही सबू। खुशी हसी हसी तांखटारू सबु किछि किणी नौथिला। एबे एसबू सेमानंकर नित्यदिनिया कार्य हो जाइथिला। जेतेबेले ट्रैफिक सिग्नल रे भिड़ हेउथिला खुशी अस्थिर हो पड़ुथिला। से भाबुथिला जे केबे सेही पिलाटा दौड़ी आसंता कि तापरे आरब आसवा मात्रे तांको मुहरे हस फेरी आसुथिला। प्रत्येक थर से तांको किछि ना किछि टंका मध्य देउथिले जहा तांको हृदय को खुशी देउथिले। से जानि नथिले जे एही संपर्क मध्य एक रक्त संपर्क थिला। जेतेबेले गोटिए दिन सेमानंक गाड़ी एक ट्रैफिक रे अटकी गला खुशी आरब को खोजिबाकू लागिले किंतु आरब केउठी भी देखा गला नाही। खुशी ताकू खोजिबाकू लागिले। से चाहुथिले जे गाड़ीटी अटकी जिवो एवं सेठारे सेही पिलाटी सहित कथा हेबो किंतु गाड़ी अटकीबा मात्रे आरब आउ देखागला नाही। खुशी गाड़ीर द्वार खोलीदेला एवं से शीघ्र रास्ता को बाहरी आसिला। से चारिपाखकू चाहिला, आरब आउ देखागला नाही। से रास्ता कड़े ठिया हैला। ठीक सेतिकी बेले किछि पुओ पिला दौड़ी आसिले एवं पुओ मानक मध्यरु जणे धई सई होई पड़ी आ कहिला, मैडम आपण आरब को खोजुचंती ठीक ना?
ଖୁସିର ମୁହଁ ଆହୁରି ଫିକା ହୋଇଗଲା। ସେ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ, ସେଇ ଛୋଟ ପୁଅଟି କେଉଁଠି? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆରବର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ତା ପାଖରେ ଏକ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େସାଡ଼େ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ଚାରିପାଖର ଶବ୍ଦ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ତା କାନରେ କେବଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ପୁଅର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, କେଉଁଠି? ଛୁଆମାନେ ଆଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଏହାପରେ ଖୁସି ସେଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆରବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲୁନ୍ ସବୁ ଆଡ଼େସାଡ଼େ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖୁସି ଏହା ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ଏବଂ ଆରବକୁ ଉଠାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। ଖୁସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ଖୁସି ବାହାରେ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଉଥିଲା। ସେ ନୀରବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ମୋ ଆରବକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ରକ୍ତ ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ମୋର ରକ୍ତ ନିଅ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଆରବ ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ଏହା ଶୁଣି ନର୍ସକୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ମେଳ ଖାଏ ତେବେ ରକ୍ତଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ସ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ଡାକ୍ତର, ରକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଖୁସିର ରକ୍ତ ଆରବକୁ ଦିଆଗଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶିଶୁଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆରବକୁ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାର କରି ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆରବର ଚେତା ଫେରିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସିକୁ ଦେଖିଲା। ଆରବ ପଚାରିଲା, ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଖୁସି ହସିକି କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ବେଟା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ। ଏତିକିବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ କହିଲେ, ଶିଶୁର ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଠିକ୍ ତୁମ ପରି। ହୁଏତ ଏଥିରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଖୁସି ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ତା ହାତରୁ ରିପୋର୍ଟଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିନ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝଲସି ଉଠିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଖୁସି ସେଠାରେ ଚେୟାରରେ ବସି ରହିଲା ଏବଂ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଇଛି। ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଆଖିରୁ ଏବଂ ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଆରବକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ରାଜୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମାଜର ଭୟରେ ତାକୁ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଖୁସିର ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଶିଶୁଟିକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସିକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ରାଜୁଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେହି ପିଲାଟି ଆରବ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କପାଳରେ ହାତ ରଖିଲା, ଯେପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେରିଆସିଛି। ରାଜୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଖୁସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ରାଜୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏହା ମୋ ପୁଅ ଆରବ, ଏହା ମୋ ପୁଅ। ରାଜୁ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା ରହିଗଲା। ଖୁସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁସିର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆରବର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା। ଖୁସି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆରବକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆରବ। ଏହା ଭିତରେ ଆରବର ଆଖିପତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧଡ଼କିଗଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଖୁସିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ଆରବ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା?
ଖୁସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ, ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରବ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେହି ମୋତେ ମା' ଡାକୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଏହା ଶୁଣି ତା'ର ହୃଦୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନଇଁ ପକାଇ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆରବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ହୁଏତ ସେ ଏହା ତୁମର କଳ୍ପନା ଥିଲା ପୁଅ, ଏବେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବ। ରାଜୁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଖୁସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠୋରତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଳି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମା'ର ଚିନ୍ତା ଅଟେ। ଆରବ ଖୁସିର ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଖୁସି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଏବେ ଆରବକୁ କହିବ। ଝର୍କା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପବନ ଆରବକୁ କେବେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ଖୁସି ଏବଂ ରାଜୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତି। ସେହି ଦିନଟା ଖୁସି ଆଉ ଆରବ ଢେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜ ଦିନ କାଟନ୍ତି। ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆରବକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ପିଲାଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଖୁସି ଆରବଙ୍କ କେଶରେ ହାତ ମାରିଲା ଆଉ କହିଲା, ଚାଲ ପୁଅ, ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆରବ ରାଜୁ ଓ ଖୁସିଙ୍କ ସହ କାରରେ ବସିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଖୁସି ଝରକା ପଟ ଦେଇ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସମାନ ସ୍ଥାନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଂକେତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପୁଅଟି ଥରେ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପୁଅଟି ତା ମା' କୋଳକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖୁସି ଆରବକୁ ନିଜ ପୁଅର କୋଠରୀରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲା। ଏବେ ସେହି ରାତିରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ବାଲକୋନିରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ରାଜୁ ପଛରୁ ଆସି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲେ। ଖୁସି କାନ୍ଦିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଆରବକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା। ରାଜୁ କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆମେ ତାହା ପୁଣି ପାଇଲୁ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେପରି ଉପରୁ କେହି ହସୁଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆରବ ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖୁସି ପଛକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ ପୁଅ, କାରଣ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିନ ଅଟେ। ସେହି ଦିନଟି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିନ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଥରେ ଏକ ସିଗ୍ନାଲରେ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ପାଇ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।